ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ सूबे के गृह मंत्री सी सुखबीर सिंह बादल। इस तो पहला बहबल कलां गोलीकांड मामले दे विच उन्हां तों पुछगिछ हुई है ते अज कोटकपूरा गोलीकांड मामले दे विच पुछगिछ होएगी। सैक्टर 32 दे विच 11 बजे एसआईटी दे अगे सुखबीर सिंह बादल पेश होणगे, पुछगिछ होएगी। थोड़ी देर दे विच अपने घर तों निकलणगे ते उस तों बाद पहला पार्टी दफ्तर दे लई रवाना होणगे, पार्टी दे आगूआं दे नाल गलबात करनगे ते उस तों बाद एसआईटी दे अगे पेश होणगे। नपिंदर बराड़ साडे सहयोगी इस वेले लाइव जुड़े हुए हैं। नपिंदर की कुछ अपडेट तुहाडे कोल? इस तो पहला बहबल कलां गोलीकांड मामले की जांच हो रही सी, उस मामले दे विच सुखबीर सिंह बादल तो पुछगिछ की गई है ते अज कोटकपूरा गोलीकांड मामले दे विच पुछगिछ होएगी। देखो बिल्कुल सुखबीर सिंह बादल थोड़ी देर तक मन्निया जा रहा है कि इत्थों घर तो रवाना होने, क्योंकि 11 बजे का समा दिता गया है। पिछली बार की तरह इस तो पहले उन्होंने एक मीटिंग भी करनी है पार्टी दफ्तर चंडीगढ़ के सैक्टर 28 के वो जाएंगे अपने 9 सैक्टर के घर तो जो निकल गए तो सीधे वो चंडीगढ़ अपने पार्टी दफ्तर जाएंगे। उत्थे जाके एक जी मीटिंग करनगे, उस मीटिंग तो बाद वो रवाना होंगे 32 सैक्टर के लिए। तो फिलहाल क्योंकि अज कोटकपूरा गोलीकांड नूं लैके सवाल जवाब उन्होंने किए जाने हैं, बहबल कलां नूं लैके पिछले जो बुलाया गया से उन्होंने तो उस वे पुछगिछ की गई सी, बहबल कलां नाल जुड़े हुए जिहड़े तत्थ आ उन्हां नूं लैके सवाल जवाब किए गए सी। और अज कोटकपूरा गोलीकांड तो इस वेले असीं सुखबीर सिंह बादल के घर के बाहर मौजूद हाँ और थोड़ी देर तक दस्सिया जा रहा है कि सुखबीर सिंह बादल घर तो रवाना होणगे। तकरीबन तैयारी कर ली गई है और इत्थों वो जाणगे और सीधे पार्टी दफ्तर पहुंचणगे। और कई तरह के सवाल, हालांकि ये कोई पहली बार पुछगिछ नहीं होण जा रही सुखबीर सिंह बादल होरां नूं। सुखबीर सिंह बादल होरां नूं इस तो पहला भी जिहड़ी पुछगिछ की गई सी, कुंवर विजय प्रताप होरां दी सैट वल्लों भी पुछगिछ की गई सी, हाईकोर्ट तक मामला पहुंचा सी। हालांकि हाईकोर्ट दे विच उस वेले दी रिपोर्ट है जिहड़ी कुंवर विजय प्रताप होरां दी वो रद्द हो गई सी और हाईकोर्ट ने कई तरह दी जिहड़ियां टिप्पणियां कीतियां सी, जिन्हां टिप्पणियां तो बाद अकाली दल नूं किते ना किते वड्डा बल मिलिया। अकाली दल नूं इह लगा कि हाईकोर्ट दे विच उन्हां दी जिहड़ी है रिपोर्ट है जिहड़ी सिट दी वो नहीं टिक सकी। अजिहे दे विच अज दोबारा पुछगिछ है जिहड़ी वो कीती जानी है और लगातार सवालों जवाबों का सिलसिला जिहड़ा हैगा वो जिहड़ा चल रहा है। क्योंकि चाहे कांग्रेस सरकार होवे, चाहे हुण आम आदमी पार्टी सरकार होवे, कांग्रेस सरकार वेले भी सीधे तौर पर देखो 2 चोणां हो गईयां जिहड़ियां इसे मुद्दे नूं लैके लड़ियां गईयां और कांग्रेस सरकार ने दावा कीता सी कि इस मामले दे विच जिहड़े असल दोषी है उन्हां तक जिहड़ा हैगा सिट पहुंचेगी, उन्हां नूं गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि अकाली दल भी साफ तौर पर कहता आया कि असल दोषी कोई भी है, जो भी असल दोषी है कहा गया कि उन्हां दी गिरफ्तारी होवे पर सियासत ना होवे। पर लगातार आम आदमी पार्टी भी क्योंकि चोणां दौरान दावा करती सी कि असल दोषियों तक जिहड़ी हैगी है कुछ घंटियां दे जां कुछ दिनां दे विच जिहड़ा हैगा पहुंचा जा सकदा ते मामले दे विच जल्दी इंसाफ होवेगा। पर हाले तक मामला किते ना किते पेंडिंग है क्योंकि उस वेले दे उप मुख मंत्री ते गृह मंत्री सुखबीर सिंह बादल होरां तो कई सवालों के जवाब तलाशण की कोशिश की जा रही है। सुखबीर सिंह बादल रवाना होण लगे ने, घर तो निकलण लगे ने, उन्हां दा काफला जिहड़ा वो तैयार है और कोठी का जिहड़ा हैगा गेट है वो खुल गया है, यानी सुखबीर सिंह बादल हुणे बाहर निकलणगे। सुखबीर सिंह बादल के घर के बाहर उन्होंने सिक्योरिटी जी है वो अलर्ट हो गई है, गड्डी उन्होंने बाहर निकल लगी और इत्थों पार्टी दफ्तर जाएंगे सुखबीर सिंह बादल और पार्टी दफ्तर जाके एक मीटिंग करनगे। मीटिंग दे विच जिहड़ी चर्चा की जाएगी, उस तो बाद सुखबीर सिंह बादल जाके पेश होणगे सिट के सामने और सिट उन्होंने सवाल जवाब करेगी। कई ऐसे सवाल ने जिन्हां दे जवाब तलाशण की कोशिश है जिहड़ी वो सिट दे वल्लों कीती जानी है क्योंकि दावा किया जा रहा है कि आखिर गोली चलाउण दे आर्डर किसने दिते। और उस सुखबीर सिंह बादल दीयां तस्वीरां तुसीं देख सकते हो, उन्हां दे नाल बंटी रमाणा भी जिहड़े ने वो मौजूद ने और कुछ लोग होर उन्हां दे नाल मौजूद ने, वकील है जिहड़े वो उन्हां दे नाल मौजूद ने। तां किते ना किते अज देखना होवेगा कि सुखबीर सिंह बादल होरां तो जदों पुछगिछ होवेगी तो पुछगिछ दे विच किस तरह के सवाल जवाब होणगे। घर तो रवाना हो चुके ने और सीधा उन्होंने इत्थों पार्टी दफ्तर जाना है। तो आप इत्थों करीब 10 मिनट का सफर कह सकते हैं कि 10 मिनट लगते हैं पार्टी दफ्तर पहुंचने के लिए और उत्थे जाके बिल्कुल। तो सुखबीर सिंह बादल रवाना हो गए ने अपने घर तो, थोड़ी देर दे विच पार्टी दफ्तर पहुंचणगे। अज कोटकपूरा गोलीकांड मामले
ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਘਰੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੋਲੀकांड ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਸਆਈਟੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ। ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। बादल ने बाल साहब कुछ कहना चाहोगे एसआईटी के सामने पेश हो ਅੱਜ ਕਈ ਕਈ ਸਾਰਾ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। 7 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਤੇ, 2 ਸਾਲ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਿਟਨ ਆਰਡਰ ਦਾ। ਕਾ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਔਰ 14 ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ। ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਅੱਜ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਾਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। 7 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਤੇ, 2 ਸਾਲ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਿਟਨ ਆਰਡਰ ਦਾ। ਕਾ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਔਰ 14 ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਦ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਲਈ। ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਗੋਲੀकांड ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। 28 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਕਰੀਬ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ, 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਗੋਲੀकांड ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੀ, ਜਾਂਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ 'ਚੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 32 ਸੈਕਟਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਐਸਆਈਟੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 11 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਸਆਈਟੀਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੈਕਟਰ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀकांड ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਕਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 1 ਜੂਨ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਮਨ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਪਡੇਟ? देखो अर्शदीप, इस वेले मैं सैक्टर 32 मौजूद हाँ जिथे पुछगिछ होनी है और पंजाब ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट जिथे 6 तरीक नूं पहला पुछगिछ हुई सी उत्थे ही SIT ने तलब किया है, उत्थे ही पुछगिछ जिहड़ी है वो कीती जानी है। और उस तो पहला तुसीं देखो जिहड़ा रास्ता जांदा है उस इंस्टीट्यूट नूं उत्थे बैरीगेटिंग पुलिस वालों लगा दी गई है, क्योंकि इत्थे जिहड़े समर्थक ने कुछ लीडर ने अकाली दल दे वो पिछली बार भी पहुंचे सीगे और अज भी पहुंचने शुरू हो चुके हैं, इस करके बैरीगेटिंग जिहड़ी है कीती है। 10:23 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ ਔਰ 11 ਵਜੇ ਠੀਕ ਅੰਦਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਔਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ ਹੋਣ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਹੈ ਉਹ SIT जो ADGP LK यादव ने उन्होंने दी अगवाई वाली SIT है जो कि पुछगिछ करेगी। और साफ तौर पे जो कोटकपूरा गोलीकांड सीगा जो 14 अक्तूबर 2015 सवेरे 6 बजे की घटना सीगी जदों भीड़ नूं हटाया गया, एक क्लैश सीगा, उस बाबत पुछगिछ जिहड़ी है वो की जानी है, क्योंकि सुखबीर बादल उस वेले डिप्टी CM तो सीगे ही लेकिन होम डिपार्टमेंट भी पंजाब दा सुखबीर बादल उन्होंने अधीन सीगा। तो ये कोशिश जरूर है SIT दी कि उस दिन होया की सीगा, किन्नी जानकारी जिहड़ी है वो सुखबीर बादल उन्हां कोल सीगी, किसने जिहड़े ने वो आदेश दिते सीगे और जो क्लैश होया उस
ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਕਿਸ ਦੀ ਮੰਨੀ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਐਸਆਈਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ 8ਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਹੈ ਉਨ 9 ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜੋ ਅੱਜ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਤਾਂ 1.5 ਤੋਂ 2 ਘੰਟਾ ਪੁੱਛਤਾਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ 1 to 1 ਐਸਆਈਟੀ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ